विजय जयकारा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव जय महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कि जले धइबी प्रभु ब्रह्मांड ठाकुरा। आखिलु हे धौछि जे पयर तुम्हारा। शांत करा तुम्ह मन शांत करा तुम्ह मन। ए अधम हुए हिनि मन शांत करा तुम्ह मन। चंदन देवी बुद्धि न दिशाई। ये चैतन्य कुमु अर्पण कराई। सादर ग्रहण सादर ग्रहण कर। दुख हरि टीके दुख हर सादर ग्रहण कर। बिना फूलर माला गुंथि आछि मोहि। हुए मनर फूला अर्पण कराई। ए फूल ग्रहण कर ए फूल ग्रहण कर। फूल मध्य मधु कारबार। ए फूल ग्रहण कर। दीप नैवेद्य की सकती। जांक पद लक्ष्मी देवी सेवक अछंती। धूप दीप नैवेद्य की देवकु सकती। जांक पद लक्ष्मी देवी सेवक अछंती। दूरे थाई जड़ कर दूरे थाई जड़ कर। गुरुदेव वरे दया कर। दूरे थाई जड़ कर। के आलाट के चमरा धरिण बिचाई। अनचास पवन रे मनम भ्रमाई। आसल तानी आशा आसल तानी आशा। श्री गुरु पाया रे शरण पासा। आसल तानी आशा श्री गुरु पाया रे शरण पासा। आसल तानी आशा।
जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव, जय पंचसखा। आज सेमती आम उपस्थित अच्छु से महान क्षेत्र जहाँकि महापुरुष पंच महापुरुषों प्रामाणिक क्षेत्र हरिहर क्षेत्र संबल नगर देकुरी हरिहाट पड़िया महापुरुष जो प्रमाण देते से प्रमाण आधार में आज सत्य परिणत हो पंच महापुरुषों वाक्य अन्यथा नुहई ठाकुराणी सीता ठाकुराणी असत्य होइबे अच्युत बच टलिब ना कहीं पद लिखा जाए कहीं पाषाणर गार कहुई आज सेमती गोटी गोटी बाणी सत्य भी परिणत होउची। आज आमर ये क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा बा व्यास पूर्णिमा आज आम संगे जोड़ी होती श्री गुरुमा आमर गुरु भाई माने बा भौणी माने समस्त आज उपस्थित अच्छा श्री गुंडीचारे महान गुंडीचा क्षेत्र में जिते प्रभुंर नंदी घोष जात चली थाए बड़ देउल घोष यात्रा अनुष्ठित होता है से ए क्षेत्र में बलराम दास तत्व रथ बाली रथ गढ़ी थाए एठी बाली रथ रे प्रभु ब्रह्मकुंडलिनी बंधा हुआ ब्रह्मकुंडलिनी फिटिले प्रभु नंदीघोष राथरे विजय करती जहाँकि महापुरुष अच्युत प्रमाण बा बलराम दास प्रमाण से प्रमाण आधार क्षेत्र में से गुंडीचा यात्रा अनुष्ठित हुए जहाँकि महापुरुष प्रमाण अनुसार जगन्नाथ बलभद्र स्वयं ब्रह्मकुंडली बंधा हुआ आउ से नीति की स्वयं श्री गुरु स्वहस्त ए क्षेत्र में अनुष्ठित हो आसूची जहाँकि प्रमाण अनुसार पंच महापुरुषों प्रमाण अनुसार सेमती श्री गुंडीचारे आमर ए हरिहर क्षेत्र देकुरी हरिहाट पड़िया महापुरुष भूरी भूरी प्रमाण दे क्षेत्र में कौ बट थी कौ संकेत थी द्वादश बट 13 कदम्ब तुटर कौन कौन संकेत कि पिपल वृक्ष गणेश बट अनंत बट आदि बट उदय बट मांछा बट कल्प बट ये जो बट थी द्वादश बट थी द्वादश बटर भी प्रमाण थी आपड़ जदि दर्शक बंधु बा भाई भक्त मैंने गणवा को चाहिए द्वादश बट भी गणी पारे महापुरुष एमती भूणी भूरी प्रमाण देते कल्पवट ए क्षेत्र को आसवे बा कल्पवटर किसी अंश ए हरिहर क्षेत्र में वृक्ष पूजा पाइबे जहाँकि आद्य सर्जना जुगर जो बट सर्जना होता जिते मंदिर श्रीमंदिर निर्माण न होता कल्पवट थिला जहाँकि से कल्पवट मूल मार्केंडा ऋषि प्रभु बाल मुकुंद को बाल गोपाल को दर्शन करते से कल्पवट ए हरिहर क्षेत्र संबल नगर को आसी महापुरुष भूरी भूरी प्रमाण देते आम संगे जोड़ी होती से श्री क्षेत्र प्रभु महाप्रभु जगन्नाथंकर सेवक जहाँकि पतिहारी सेवक भो पाखाड़ सेवक विमन बाड़ू सेवक बा आमर आउ जने भाई सेवक अच्छा जिते महापुरुषों प्रमाण अनुसार ए क्षेत्र सब लीला चली से कल्पवटर खंडे डाल आसी से वृक्ष हो आज ए क्षेत्र में रोपण कराई साक्षी स्वरूप आम एपिसोड छाड़ी श्री गुंडीचा दिन आमर सेवायत भाई माने भी अच्छा से मध्य किसी कहे आम संगे जोड़ी होती ए क्षेत्र पीठाधीश स्वयं अनंत पुरुष श्री 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 हरिहर दास श्री 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 शुभलक्ष्मी माता आसतु बाबा को पचारि बुझा आज आम संगे से सेवायत माने साक्षी अच्छा जो माने से दृश्य को स्वचक्षुरे दर्शन कर जहाँकि से दिन थिला अनंत व्रत अनंत चतुर्दशी से अनंत चतुर्दशी अनंत क्षेत्र को अनंत पीठ को प्रभु कल्पवट आसी आउ जिते कल्पवट रोपणा करागला से समय अतिथि लग्न रे महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ से समय को अवतरण करी से समय रे 22 पावछरे बसी थे पहंडी भी जे ही नथिला पहंडी विलंब होता आमे भी तार समय से भिडियोर समय से पहंडीर समय आमे विजुअल माध्यम देवु बाबा प्रणाम आपण स्वहस्त पुरी आसी से कल्पवटर अंश जहाँकि आपण जनसमाज को दर्शई थे जहाँकि दुईटी डाल आसी से दुई डालू छोटिया छोटिया डालू आज महान कल्प वृक्ष गुरुम होती आम संगे से सेवायत भाई मैंने भी साक्षी अच्छे से भी जहाँ आखिर दृश्य देते जनसमाज को प्रमाणित करेंगे किसी दर्शक बंधु आमर लिखिले काल्पनिक कथा ये मिछ कथा महाप्रभु ना सबू करें महाप्रभु आउ बलभद्र ना कहीं मिछ कहती पुरी सेवायत मैंने जगन्नाथ को डरती किंतु प्रभु बलभद्र ना शुणिले छानिया पशि जाए से समय कौन कहे जो मैंने मिछ प्रहसन बोली कहते से वार्ता कौन जय गुरुदेव जय पंचसखा जय जगन्नाथ किंतु जो वृक्ष आसिक पहुंची थे ये जगार से कुड़िया प्रथम आगे स्थापना करा सी एते बढ़िले धीरे धीरे आम चिंता कलु तब केबे रोपण करूँ तेणु रोपण करने दिन का प्रस्तुत कलु कहीं ना जेहेतु से माने जन्म वेदिकी स्वयं महाप्रभु जीवे से दिन आमर जो कल्पवट पुरी स्थापना करी वन भर मनस्थ कलु
ତେଣୁକରି ସେପଟ ତାକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମୟ ଦରକାର, ବାଡ଼ ବନ୍ଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ମାଟି ପକେଇବା, ତା ଦିନକ ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣମଠ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ରତ୍ନଗିରି ଆମର କୋଲନଗିରିରୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବଟ ବି ଜଣେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ 3 ବଟଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପବଟ ଏଠୁ ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତ ଆଉ ଜାଣିନୁ ସେ ସମୟ କେତେ କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତରତର ହଉଥାଉ। ଯେହେତୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରଥ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ରଥ ଚାଲିବ, ଏଠି ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ପଡିବ ନିହାତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏଠି ପଡିବ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଭକ୍ତ ସେବାୟତ ସେଠି ଥିବେ, କାଳେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ହବ ବୋଲିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତରତର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କାମ ସାରିବୁ। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଗିଡିଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସ୍ଥାପନା କରି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା। ଆମେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠୁ ନେଇଛୁ କଳ୍ପବଟ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ ସମୟ କେତେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଛଡା ହେଲା, ସେ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ସେ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଆମର ଯୋଉ ସୁଟିଂର ସମୟ, ଏ 2ଟା ସମୟ ମିଶିବାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ କେତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏଠି କଳ୍ପନାର ବଟ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ କଳ୍ପବଟରୁ ଆସିକିରି ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରାଯିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି କିଛି ହଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିନଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କେମିତି ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାପନା କରିବା, ଶୀଘ୍ର ଆସିକିରି ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ରଥ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରଥ ସ୍ଥାପନା କରି କେମିତି ବନ୍ଧନ କରି ବନ୍ଧନ ଫିଟେଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଡେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, କାଳେ ତା ଭିତରେ ଆମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯିବ କି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଜଣେ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର କଳ୍ପବଟ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ସେ ସମୟ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଏଇଟା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ନା, ସେଠି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ସେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୁଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ସେ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଉଠି ଆସିଛି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ କଳ୍ପବଟର, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୁଟିଂର ସମୟ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ଯାହାକି ବାବା ଆମେ ନିଜେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷକୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ମାର୍କ କଲୁ, ସେଇ ଘଣ୍ଟାକ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକି ଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ପ୍ରସାର ହଉଥିଲା, ଲାଇଭ ପ୍ରସାର ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସେଇ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ପ୍ରଭୁ 22 ପାହାଚରେ ବସିଥିଲେ, ହୁଙ୍କି ନଥିଲେ। ଭାଇ ବି ଆମର ପହଣ୍ଡି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ଯାଇଛନ୍ତି ପତିହାରୀ ସେ ଭୟ, ଯାହାକି ଶିକନ ପତିହାରୀ। ସେ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ରୋପଣ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ରୋପଣ ସରିଲା ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁମୁଟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଜନସମାଜ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାହିଆ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ସମୟକୁ ଏ ସମୟ ମିଶେଇଲୁ, ଯାହାକି ଆମର ସତ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା କଳ୍ପବଟ ଯେତେବେଳେ ରୋପଣ କରୁଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲେ 22 ପାହାଚରେ ବସି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବି କହିଥିଲୁ, କେହି ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଯେ କାହିଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଟାହିଆ ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ କହିଲୁ ଆରେ ସେ ତ ଭାଇକି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ ଦିନେ ତମେ ରଜା ହବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା, କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, କାହ୍ନୁ ତ ପରିଚାଳନା କରିବ ନା। ତେଣୁକରି ଯଦି ବଳଦେବ ଯଦି ମକୁଟ ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲିବେ, ଯଦି ସାନ ଭାଇ ଯଦି ମକୁଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ସେବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ତ୍ରୁଟି ହବ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭଲ ପାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଛରେ ଗୋଡେଇବେ ନା। ତେଣୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଟାହିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ରଜା। ତେଣୁକରି ଭାଇକି କଥା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଭାଇକି କଥାଟା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଳଦେବ ହେବେ ରାଜା, କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବ ଯେ କି ଯାଜନଗରରେ। ତେଣୁକରି ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ସୁଧର୍ମା ସଭା ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ସୁଧର୍ମା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ସେଠି ଯଦି ଆମର କଳ୍ପବଟରୁ କିଛି ମୁଁ ପଠାଏ କି ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଏ, ସେଠି ଯାଇକି ରୋପଣ କରିବାକୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିବାର ବାଣୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ ଯେ ବଳଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ରଜା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ଯେ ଆମର ବଳଦେବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଳଦେବ ଏକାଥରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ଯୋଉ ଚକଡା ଲାଗେ ନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥା ଆମେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିନୁ ଯଦିଓ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଛନ୍ତି, ଯେ କି ସେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ବୋଧେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରଜା ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଯିବେ ଜନ୍ମବେଦୀକି। ତେଣୁ ସିଏ ତ ଜନ୍ମବେଦୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଆମେ ବି ସ୍ଥାପନା କଲେ, ଆମ ଜନ୍ମବେଦୀକି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଆମେ କଳ୍ପନାର ବଟ ଟିକେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ରହିବ ଯେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କଥା ଯେ କି
ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବଡ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଦେଖ ଯେ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧର୍ମା ସଭା ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚାଲେ, ଆମେ ସେ ସୁଧର୍ମା ସଭାକୁ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଠିକ ହଉଛି ବୋଲି ଗୋଟା ମାନେ ସମ୍ମତି ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି କଳ୍ପନାର ବୃକ୍ଷ ପଠେଇଛୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ପଠେଇଥିଲେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଯଥା ସମ୍ମାନରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସେଠି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ବୋଧେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରୂପେ ହବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ଯେ ଯୋଉ କିଞ୍ଚିତ ପଡେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଯେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେମିତି ପଡିଥାଉ। ଯେ ଏମିତି ଏଠି ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ବଳରାମ ଦାସ ଯୋଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବାଲି ରଥ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗଡୁ, ଆଉ ଏ ବନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ପଡୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଣ୍ଡିକି ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ସାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଗ୍ରତ ଅଛୁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ବୟସ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ସାରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳୀ ବନ୍ଧନର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହବ। ଆମେ କେବେ ପ୍ରୟାସ କରିବାନି ଯେ ଆମେ ଏଠି କରିବା ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଦ ହେବେ, ଇଏ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକିନା ସେଟା ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭାବନାଟା ହିଁ ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଅଟକେଇଦବା, ଆମେ ଏଠି କିଛି ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଦବା ତାହେଲେ ବାଧା ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁ କରୁ ଯଦି ବିଘ୍ନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା ଦେବେ ନା, ସେ କ୍ଷମାର ସାଗର, ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟି କରିବାନି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଦିନକ ଆଗରୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ଯେ କେମିତି ଏଠି ରଥ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବ। ଆଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଥ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କୁ, ସିଏ କେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ସେଇ ବଳରାମ କରିଥିବା ରଥ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହରିହର ପଡିଆରେ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ଦେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବେ, ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ। ଆମ ମନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆସେ, ଯାହାକି ସେଇ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରମାଣକୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ଆଜି ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ନରଶରୀର ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ସେଇ ଭକ୍ତର ବାଞ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପୂରଣ କରୁଥିବେ। ଆର ରହସ୍ୟ କଣ? ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ହେଲେ ତ ରହିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ପୁଣି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେ ତ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ ତୁମେ କାହାକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କଥା ଯେ ତୁମକୁ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେ ମହାପ୍ରସାଦ ହବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗେ ଲୀଳା କରିବୁ, ତାପରେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବୋଧନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ହବ ଯୋଉଠି ତମକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। କୋଉଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ତମକୁ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲିକିରି ତୁମେ ମନୋଯୋଗ କରୁଛ କି? ସେଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ହରିହର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକତ୍ରିତ ହବା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣବତାର ହେଇକି ଆମେ ସେଠି ପୂଜା ପାଇବୁ। ଆଉ ସେଠି ପାଇଲା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଡାମଡା ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଖାଇବେ, ଯୋଉଟା କି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ନଥିବ, ସେଇ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ହବ। ସେମିତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍ପବଟର ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଇଥିଲେ, ମାଳ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଯୋଉଠି ମାଳଟି ଲମ୍ବି ପଡିବ ସେଠି ନେ ମାଳ ହବ, ଆଉ ଯୋଉଠି ତୁ ଆସ୍ଥାନ କରିବୁ ସେଇଠି କଳ୍ପବଟ ଡାଳଟି ପୋତିଦେବୁ, ଯାହାକି ଅନନ୍ତ ବଟର ନାମରେ ପରିଚିତ ହବ। ସେଇ କଳ୍ପବଟର ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଆସି ଆଜି ନେମାଳ ବଟରେ ବି ସେଇ ବଟ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ଆଜି ଏ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ କଳ୍ପବଟର ଡାଳ ବା ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସି ଏଠି ବି ଅନନ୍ତ ବଟ ନାମ ବୋଲାଇଲା ବା କଳ୍ପନା ବଟ ବୋଲେଇଲା। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ନାଇଁ, ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ବି କଥା ଅଛି ଯେ କି ଆଗରୁ ଏଠି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲେ ମହାବିନାୟକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେଠି ଯେମିତି କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଯେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଦ୍ୟ ପୂଜା ନହେଲା ପରେ କୌଣସି ପୂଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ମହାବିନାୟକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିପାରୁନି, ତେଣୁ କଣ କଲେ ସେଠି ଯୋଉ ହରିଆଟ ପଡିଆ ଅଛି ସେଠି ବିରାଟ ବଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ବଟ ମୂଳରେ ଥିବି, ତୁ ସେଇଠି ମତେ ଦର୍ଶନ କରୁ। କେମିତି ନା ଏଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ତୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ବାସନା, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତୁ ଆଜି ରାତି ପାଇଲେ ସେଇଠି ଯାଇ ଦେଖିବୁ, ସେଇ ଅନୁଭବ ତୁ କରିବୁ। ସେ ତ ଅନୁଭବ ଆସି କରିଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ବଟ ବୋଲିକିରି
ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା କି ବିନାୟକ ବଟ ମଧ୍ୟ ବିନାୟକ ବଟ। ଆଗରୁ ପ୍ରଥମ ମହାବିନାୟକ ନଥିଲେ ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହବନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ସେମିତି ଗଣେଶ ବଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଏଠି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନାତି ଅନାଦି ପଣ୍ଡାତି ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ହେଲେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେ କିଛି ଭୋଗ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନ ଆସିଲେ ନୈବେଦ୍ୟ ନହେଲେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ଏମିତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତଖାତେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବାବା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଣ ଅମ୍ବେ ରୁଦ୍ର ଭାସ୍କର ଭିନ୍ନ ବାସ୍, ବାସ୍। ଦେବ ନମସ୍ତୁତେ, ସେମିତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଦେବଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁକରି ସବୁ ଏଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସିଏ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, କଲାବାଲା କେହି ନୁହଁ, କଲାବାଲା ସେଇ ଜଣେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ତାର ହାତ ବଢେଇଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର କର୍ମ କେମିତି ଚାଲୁଛି, କେମିତି କର୍ମ ହବ, ସେ କର୍ମଭୂମି ତିଆରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ତାର ସବୁ ଲୀଳା, ମାନେ ତା ପାଖରେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଟି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ପାୱାର ସୁଇଚଟା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦଉଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ଚଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପୁରୁଷ ସେଇଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସଖା ଅଙ୍ଗେ ହରି ହେବେ ପ୍ରବେଶ ଲୀଳା ନିମଣ୍ଟିତ ସେହି ରାହାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳା ଏ ନନ୍ଦ ବଳା, କଳ୍କି ଅବତାର ଯେ 64 କଳା ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗକୁ ତହିଁ ମେଳା। ଗୁରୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଖେଳିବେ ବା 64 କଳା ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଳା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅବତରଣ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ 64 କଳା ଦେଇଥିବେ। ସେ 64 ସିଦ୍ଧଙ୍କୁ ବି ଧରିକି ଖେଳୁଥିବେ, 64 ଶିବା ସିଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ବିହାର କରୁଥିବେ। ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ରର ସେବାୟିତ ଭାଇମାନେ, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କପବଟରୁ ବା ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଆସିଥିଲା କେମିତି ମାଙ୍କଡ ନେଇଥିଲା, କେମିତି ତାକୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିଥିଲା, ଆଉ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ କେମିତି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖେଇ ହେଉଛ, ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି। ଆମକୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଘର ସାଲେପୁର, ସେ ସିଡିଏରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବାରୁ, ଘରୁ କୁଆଡେ ଛାଡି ଦଉନଥିବାରୁ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ଭେଟ କରି ନ ଦଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଘରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ, ମଦ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର 2ଟି କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ସେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ବି ସେ ଛାଡନ୍ତୁ। ସେ ମାଟି ଘରେ ରହିକି ଯେତିକି ମାଳିକା ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସଂସାରରେ କେହି କରିନଥିବେ। ସେ ମାଟି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉଦିନ କଳ୍ପବଟ ପୋତା ହେବାର ଥିଲା ସିଏ ବି ଆମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ପୁରୀରୁ ଏକ କଳ୍ପବଟ ଆସିଛି, ଆମେ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ସିଏ ଏ ପ୍ରମାଣଟି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଖୋଲିବାକୁ ବି ମନା କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର। ସେ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସିବ ବଡ ଭକ୍ତ ମୋର, ତାହା ପାଇଁ ମୁହିଁ ଯିବି ବଟ ବୃକ୍ଷ ସାର, ଛତିଆ ଲୀଳା କରିବି ଋଷି ସଙ୍ଗେ ନେଇ, ହାଡିଆକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧୋଇ। ହାଡିଆ ପାହିଁକି ମୁହିଁ ଛତିଆ ବଟରେ, ଲୀଳା କରୁଥିବି ତହିଁ ଦେଖିବୁ ନେତ୍ରରେ। ବହୁ ଦୂରୁ ଆସିନ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିନ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ କରିଅଛି ଆସ, ଶରଣ ମାଗଇ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ। ଯାହାକି ଯଶବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରମାଣ। ଯେତେବେଳେ ଛତିଆରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ହାଡିଦାସ ରୂପରେ, ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ନେମାଳ ଦଶମ ଛତିଆ 13 ଜନ୍ମ ଦେ ପୁରୀ, ଯୋଉ ଦର୍ପଣୀ ଗଡରେ ଲୀଳା ହଉଥିବ, ସେ ଦର୍ପଣୀ ଗଡକୁ ବା ଛତିଆକୁ ବା ଛତିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଏ କଳ୍ପବଟ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଦିନ 12ଟା 1 ବେଳକୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଆମର କଳ୍ପବଟ ତଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଡାଳଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଥିଲା। ସେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଗଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଆଗ ଧରିକି ଆଣିକି ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଏ ଡାଳଟା ପାଇଛି, ଆଉ ନେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି। କଳ୍ପବଟ ଡାଳ ତ କୋଉଠି ରହିକି ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ହୁଅନ୍ତିନି, ଯଦି ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ସିଏ ଗଲେ, ପୁଣି ବୁଲିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ମାଙ୍କଡଟା ଥୋଇଥିଲି ସେଇଠି ବସିଥିଲି, ଆଉ ବେଗରେ ଯୋଉଠି ବୋତଲ ପୁରାବେ ସେଇଠି ପୁରେଇଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ ଆସିକି ଭିଡିକି ନେଇଗଲା, ଉପରେ ବସି ଦାନ୍ତ ବସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦାନ୍ତ ବସୁଛି ଆଉ କଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ଆପଣ ସେମିତି ନିଅନ୍ତୁନି, ସେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଆପଣ ସେମିତି ଜିନିଷ କିଛି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ ବି କରିଥିଲେ। ହଁ, ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ସେ ଜିନିଷ ସେମିତି ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସେବକ ଦେବେ କି କଣ କରିବେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ବରଦୋଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସେବକ, ସେ ମାଙ୍କଡଟେ ହଉ କି ସେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ସେବକ ହିଁ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା, କହିଲେ ଯେ ଆଉ ହଉ କଣ ହବ, ଦେଖ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ହବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ବୁଲିକି ଆଇଲେ, ଯୋଉ ମାଙ୍କଡଟା ନେଇକି ଦାନ୍ତ ବସିଥିଲା ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ପଇଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ବଡ ଡାଳଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଇଲା।
ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଇଲା ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ପଇଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ପଇଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇଟା ମାଙ୍କଡଟା ଦେଲା ମାନେ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ, ତମେ ଏଇଟା ନିଅ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ନିଅ, କାମରେ ଲାଗିବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ନଷ୍ଟ ହବନି। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ବେଗ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ। ବେଗ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ତାଙ୍କର ସିଏ ଆସିଲେ, ଘରେ କୁଡିଆରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଆମେ ଘରକୁ ଗଲୁ, ମୁଁ କହିଲି କଣ ଗଛଟା କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଡିଆରୁ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ବଢି ଯାଇଥିଲା କି କଣ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଘରେ ତ କଳ୍ପବଟ ଗୁଡାକ କାହା ଘରେ ବି କୋଉ ଜାଗାରେ ଡାଳ ପୋତିଲେ ବି ଗଛ ହୁଅନ୍ତିନି। ସିଏ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ, କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ କେମିତି ଜିନିଷଟା ଘର ଭିତରେ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ମାର୍ଦ କୁଡିଆରେ ସିଏ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏଡିକି ଡାଳଟେ ନେଇଥିଲେ, ସିଏ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏଡେ ବଡ ଏଇ ସାଇଜ ଡାଳଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସାଇଜ ଡାଳଟେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 3 ଥର ଯାଇଛେ, ଯୋଉ 3 ଥର ବଢିଛନ୍ତି ତମେ ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ବଢିଗଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିବ କି କଣ ହବ। ସେ ତା ପ୍ରପୋଜ ଟା ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ଭକ୍ତ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଆସିବ କି କଣ ହବ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଘରେ ନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁକା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିକି ନେଇଥିଲେ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯୋଉଟା ଯାହାର ଠିକଣା ସେଇ ଠିକଣାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାନ୍ତି। କେମିତି କଣ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଘଟିଥିଲା, କେମିତି ଡାଳ ଆସିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆମର ଭବାନୀ ଭାଇ ବି ସେଦିନ ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଭକ୍ତ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, କଣ କୁହନ୍ତୁ? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବେଢା ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ ଉପରୁ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ନାରେ ପଇଲା, ତାପରେ ସିଏ ନେଇ ରଖିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନବୁ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ତାକୁ ରୋପଣ କରିବୁ ବୋଲି। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହୁଅନ୍ତିନି, ଆମେ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସିଏ ନେଇକି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ, ମାଙ୍କଡ ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା। ଦାନ୍ତ ଘଷିକି ପୁଣି ତାଙ୍କର କଣ ମନ ହେଲା, ସିଏ ପୁଣି ଫୁକେଇ ଦେଲେ। ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ବି ସେବାୟତ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଣିକି ତାକୁ ରଖିଲେ ପାଖରେ, ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବି ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭବାନୀ ଭାଇ, ଧୋପାଳ ପଖାଳ ସେବା ତାଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ତୁଚ୍ଛ ସେବକ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୋପଖାଳ ସେବାୟତ, ଯାହାକି ଆମେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରୁ, ସେ ବୃକ୍ଷରୁ, କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରୁ, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ଜାଣିଛୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, କାଉ ମଳରୁ ହିଁ କେବଳ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବର ଗଛ ବା ଓସ୍ତ ଗଛର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସେ ବିନା କୌଣସି, ଆପଣ ଯେତେ ପୋତିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ବା ଓସ୍ତ ଗଛର ବୃକ୍ଷର ଆପଣ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯେକୌଣସି ଗଛର ଡାଳ, ଏ ଫୁଲ ଗଛ ନୁହେଁ କି ଟଗର ଗଛ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଏମିତି ଗଛ ନୁହେଁ ଯେ ଫୁଲ ଗଛ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଗଛରୁ ଆଣି ଆଉ ଥରେ ପୋତି ଦେଲେ ପୁନଃସ୍ଥାପନା ହେଇଯିବେ। ଏ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ଓଡିଶାର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ବି ଆସନ୍ତି, ସେ କଳ୍ପବଟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ ଡାହି ଯଦି ତଳେ ପଡିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଯେ ୟାକୁ ନେଲେ ଘରେ କାଳେ ତାକୁ ଗଛ କରି ପୋତିଲେ କାଳେ ସେ ବୃକ୍ଷ ବଡ ହେବେ ବା ତାର ଆଉ ଥରେ ପୁନଃସ୍ଥାପନା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ, ଜାଣୁ, ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷରୁ ଡାଳି ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ମାଙ୍କଡ ତାକୁ ଦାନ୍ତରେ ଘଷି ସାରିବା ପରେ, ଦାନ୍ତ କାଠି ଭଳିଆ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେ ଗଛକୁ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲା। ଯାହାକି ସେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ସେ ପୁଣି ବଡ ହେଲେ ସେଇଟା ବଡ କଥା। ଯାହାକି କଳ୍ପବଟ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ଡାଳିଟା ଯେ ବଡ ହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଚକ୍ଷୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ପ୍ରତି ମାସକେ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ମାସରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ନିଜେ ଯେ ସେ କୁଡିଆରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଠେକ ହେଇ ବଡ ହେଇକି କଳ୍ପବଟ ଏନେ ଧୂମ ଭାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ ହେଇ ଆସିଲେଣି। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆଉ ଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆମର ଭାଇ ମାନେ ବି ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଯାହା କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି ନହବା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ହବ
କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଗୁରୁ କୃପା। ସେ ଯୋଉଠି କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାନ୍ତା ସେ ଡାଳଟାକୁ ପକେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁ? ଯଦି ଡାଳଟାକୁ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି କଲା କିଏ ଯେ ତୁ ଏଇ ଡାଳଟାକୁ ନେଇଯା, ତୁ କୁଡିଆ ଧିରେ ପକେଇବୁ, ଆଉ କୋଉଥିରେ ପକେଇବୁନି। ପ୍ରଥମ ତୁ ମୋର କୁଡିଆ ମଧ୍ୟ ନେ। ସେ ବୋଧେ କୁଡିଆ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଡିଆ ଧିରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୁଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପଡେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଅନ୍ତି ବୋଧେ କୁଡିଆରେ ପକାନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଗଛ ହୁଏ ନା। ଆମେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଧେ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ଅଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଆମର ଗୃହରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ଥି ଆଣିକିରି ସେ କୁଡିଆ ଧିରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପକାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଯଦି କୁଡିଆ ଭିତରେ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ଖୋଜି ପକାନ୍ତି ଆଗେ କୋଉଠି ଅବଢା କୁଡିଆଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି। ଯଦି ନଥାଏ ସେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯାହା ହଉ ସେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଆଣିଥିଲେ ଏ ଗଛଟିକି ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଯଦି ପକେଇବୁ ତାହେଲେ ହବନି, ମାଟିରେ ପକେଇଲେ ହବନି, ତୁ ଏ କୁଡିଆ ଧିରେ ପକେଇବୁ, କାହିଁକିନା କୁଡିଆ ଧିରେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହାଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ଆଉ ମନସ୍କାମନା ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ନେଇ ପକେଇବୁ, ସାଡେ କୁଡିଆ ଧିରେ ପକେଇବୁ। ଏ ଗଛ ଯଦି ଟିକେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆକୁ ନେଇ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିମା ଦବୁ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆଣିକି ଜିମା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପକେଇଲୁ ସିଏ ଏକାଠି ବଢି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଜଣେ ମା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଦିନ ତା ଫୁଲ ପାଣି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦିଆଯାଏ, ସିଏ ବି ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବା, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ କେମିତି ଯିବି, ଟିକେ ବାଟ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ସେଠି ଫୁଲ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଆମେ କହିଲୁ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଇଦେଲେ ବି ହବ। ତେଣୁକରି ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଫୁଲ ପାଣି ସବୁ ପାଉଛି। ଆପଣ ସେ ଅଫିସରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଆମର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବ ସେ ଯିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନା ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଜାଗା ନା କହିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ଥାପନା ହେଇପାରୁଥିବ ନ ହେଇପାରୁଥିବ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠି ସେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି କାଳେ ସେତେବେଳକୁ ଉଭେଇ ଯାଇଥିବେ ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଆମେ ଉତ୍ତର କଣ ଦବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଘଟିବ ସେଇ ଉତ୍ତରଟା ଦେଲେ ଭଲ ହବ। ସେ ମାଟି ଆମକୁ ମନା କରିଥିଲେ ପ୍ରମାଣଟି ବା ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ କହୁଛୁ, ପ୍ରମାଣକୁ ନ ଦଉଛୁ, ଜନସମାଜ ଜାଣିପାରିବେ। ନାଇଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଇରେ ତୁ ପ୍ରମାଣଟା ରଖିଛୁ କାହିଁକି, ଇଏ ପ୍ରମାଣଟା ସେ ପଛରେ ପାଇବେ, ତୁ ଆଗେ ଟିକେ ଦେଇଦେ, ସେ ପ୍ରମାଣ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରମାଣଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କିଟା ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଆଉ ସେ ବି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସେବନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁଅକୁ ସ୍ନେହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ନେହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ଆଉ ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କଣ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁରୋଧଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉ, ଏମିତି ପୁରେ ପୁରେ ଘରେ ଘରେ ଯଦି କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ନ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏ କଥାଟି କହିଥାନ୍ତେ କେମିତି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେମିତି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସହିବାର ଶକ୍ତି, ସେ ସହିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲା କି ସ୍ୱାମୀ କି କିଛି ଦିନ ସେ ଚଳେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ଯେ ରାଗ ରୁଷ ନୁହଁ, ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଭଲ କିରି ବିଚାର ଶକ୍ତିରେ ଆଉ ଭଲ କିରି ବୁଝାବଣାରେ ଯୋଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, କଲେ ସେ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କିଡନୀଟା ଫେଲ ହେଲାଣି ସେ କେତେ ଦିନ ହବା ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ବୁଝି ପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ବୁଝାପଣା ଏଇଭଳିଆ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ବାଣୀ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ଯୋଉ ଆମର ଆସିଲେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯୋଉ କଳ୍ପନାର ବଟ ଏଠି ସ୍ଥାପନା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ସେବନରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ତାହେଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ରହିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ, ଯଦି ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ସେ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଯଦି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ରହିଲେ ଆମେ ସେ ମଦ ଖାଇ ବା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ କାହିଁକି ଆମ ନାରାୟଣକୁ କଷ୍ଟ ଦବା। ନାଇଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମହିରେ ଥିବେ ଯେତେ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବ ମାନେ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏ ଜିନିଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଠକରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜକୁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ମାଦକ ସେବନର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବିନା ଆଶ୍ରୟରେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧନ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଭାବରେ ଖାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ରଜା ମହାରାଜା ହେଇଯିବୁ, ରଜା ମହାରାଜା କଣ ସବୁଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଖାଉଥିଲେ? ଆଉ ସିଏ ଯାହାଟା ସେବନ କଲେ ସେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଇକିରି ଘରେ ରହୁଥିଲେ ତମେ ସେଇଭଳିଆ ରୁହ, ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛ ସେ ସବୁ ନୁହଁ, ମାନେ ଅତିଟା ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର। ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ଆସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଯେ ବଳଭଦ୍ର ପଳାମ୍ବରୀ ସେ କାଦମ୍ବରୀ ପାନ କରି ଆପଣା ବଂଶକୁ ମାରି ଚାଲିଲେ ସେ ନିଜ ପୁରୀ। ହଁ। ଯଦି ଆମେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଆମ ସେଇଆ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜମାଳୟ ଯିବା। ସେ ତ ନିଜ ପୁରୀକି ଯାଇଥିଲେ ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜମାଳୟ ପଳେଇବା। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯାହା କରନ୍ତି ଖେଳ ଆମ ଲାଗି ହୁଏ କାଳ। ତେଣୁ ସିଏ ଖେଳିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କର ସେ କଳା ଥିଲା, ଆମର ଯଦି ସେଇ କଳା ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଖେଳିପାରିବା। ଯଦି ଆମର ସେ କଳା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଳାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସବୁ କଳାକୁ ସବୁ ପ୍ରକୃତି କାହିଁ ଦେଖିପାରିଲେନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଗେ କରିବା ଦରକାର, ତାହାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା। ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ବାଟକୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ମାନେ ବହୁତ ଛେନା ମିଳୁଛି, ଭଲ କଦଳୀ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଭଲ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦିନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭଡ଼ା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି? ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପେଟେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣି ପେଟେ ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଇ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ତମରି ସକାଶେ ଆଜି ଆମ ଘର ଧନ୍ୟ ହେଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ଖରାପ ବାଟରୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆସିଛି, ସେତିକି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ବା ସ୍ୱୟଂ ଭଳାୟୁଧ ମା ଯୋଗମାୟା ସୁଭଦ୍ରୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ସେଇ ହନୁମାତ ହାତରେ ସେ କଳ୍ପବଟକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ହନୁ ହାତରେ ହିଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ମା ସୀତା ଆସିଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରି ମା ସୀତା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ଦିନ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ବେଣୀପୁରରେ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏବେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଉଛି। ସିଏ ବୋଧେ ସେ ରାମ ଅବତାର ବୋଧେ ମନେ ପକେଇ ତାଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ କହିଲେ ଇରେ ତୁ ସେଇ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେ, ସେଇ ଏରିଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ବହୁତ କିଛି ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା କଣ ମନୋହର ତୋଟା, ସେ ମନୋହର ତୋଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକିରି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରିଥିଲୁ, ତେଣୁ ମନେ ପକେଇ ଦେ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଜିନିଷ ଦଉଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଉଛି, ମତେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ନଗଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଯିବି। ଯୋଉ ଏକପତ୍ରୀ ଭୋଜନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ସେଦିନ ମହା ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବି ଯେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଥ ଦିନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ସେ ତ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୂପୀ ସବୁବେଳେ ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି କାଲି ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଏଇ 2 ଦିନ ଯଦି କେହି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଘଡ଼ଘର ନାଦ ଆମ ପୁରୀର ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ପୁରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଏକପତ୍ରୀ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ଆଜି ଏ ପୁଣ୍ୟ ତିଥିରେ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦୟା ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ, ଆଉ ଗୁରୁ ମାଙ୍କର ସେଇ ପଣତକାନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହୁ। ଏତିକି କହି ଆମେ ଭଲ ବାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏକାଥରେ ନ ହଉଛି ଧୀରେ 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 କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇ ପଡୁ।